नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर के वायरल वीडियो केस में सेवक अनुज चौहान ने दिया पुलिस को बयान। मंदिर के 7 लोगों के सामने पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पालिका की सामान्य सभा पंडित बिरजू महाराज और शिक्षा समिति के पूर्व सदस्य नलिन मेहता को श्रद्धांजलि देते हुए रखी गई स्थगित, कल होगी आयोजित। श्री टीम और सेवा तीर्थ एनजीओ ने गैर कानूनी कार्य कर रही महिलाओं को अच्छे व्यापार में आगे बढ़ने की दी तालीम। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की उपस्थिति में किया गया जरूरी चीजों का वितरण। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर से सेवक अनुज चौहान को मारने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस केस में पुलिस शिकायत दर्ज करवाई गई थी और पुलिस की ओर से तहकीकात जारी थी। अब इस केस में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक मंदिर के 7 लोगों के सामने पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दी है। सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर से कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें 4 संतों की ओर से अनुज चौहान नाम के एक शख्स को पीटा जा रहा था। हालांकि इसके बाद अनुज चौहान ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस की ओर से इस केस की तहकीकात की जा रही थी। अब इस केस में आगे जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मंदिर के 7 लोग जैसे कि आसोज के प्रणय भाई, सोखड़ा के मनहर भाई, प्रभु प्रिय स्वामी, हरिस्मरण स्वामी, भक्ति वल्लभ स्वामी, स्वामी स्वरूप स्वामी, हिरल स्वामी के सामने पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। इस पूरे मामले को लेकर तालुका पुलिस थाने के पीएसआई अजय पाल सिंह राहुल जी ने ज़्यादा जानकारी दी है। तारीख 6/1/2022 ના રોજ સોખડા ગામે જે સ્વામિનારાયણ મંદિર આવેલ છે તેની અંદર બપોરના 11:30 થી 11:45 ના સમયગાળામાં ત્યાં મંદિરના પરિસરમાં હોવા અને કોઈ ઝઘડો થતો હોય તેવો અવાજ સંભળાતા મંદિર પરિસરમાં રહેતા સેવક अनुज वीरेन्द्र चौहान नाव તે ઝઘડો જોવા માટે બહાર નીકળેલા અને શું થયું એ જોવા માટે નીકળેલા। તે દરમિયાન પ્રણવભાઈ આસોજ, મનહરભાઈ સોખડાવાળા બંને જણાએ તેમને ગંદી ગાળો આપી અંદર જતા રહો તેમ કહેલું અને આ દરમિયાન એમની પાસે મોબાઈલ હતો એટલે મોબાઈલમાં તેમને આ ઝઘડાનું વિડીયો શૂટિંગ ઉતારીશું એવું એમને શંકા જવાથી તે સમયે મંદિરના જે બીજા સ્વામી છે તેમાં પ્રભુપ્રિય સ્વામી, હરિસ્મરણ સ્વામી, ભક્તિવલ્લભ સ્વામી, स्वामी स्वरूप स्वामी ने विरल स्वामी तेमने मोबाइल आपी दो ने विडियो शूटिंग केम उतारे छे तेम कही जपाजपी थई थी अने मारकूट करेल ते बाबतनी 6/1/2022 ना रोज आ अनुजभाईए वडोदरा तालुका पुलिस स्टेशन में अरजी स्वरूपे अरजी आपेल हती अने त्यारबाद एमनो वारंवार संपर्क करता संपर्क थयेल न हतो अने आज रोज तेमनी अरजीना कामे तेओ पोते निवेदन लखाववामां आवता आ निवेदनना आधारे कोग्निजेबल गुनो बनेल होवानुं प्रथम दृष्टिए मालूम पड़ता आ कामे अनुजभाईनी फरियाद लई आईपीसी 143, 147, 149, 323, 294 ख मुजब गुनो प्रणवभाई आसोजवाड़ा, मनहरभाई सोखड़ावाड़ा, प्रभुप्रिय स्वामी, हरिस्मरण स्वामी, भक्तिवल्लभ स्वामी, स्वामी स्वरूप स्वामी और विरल स्वामी तमाम रहवासी स्वामीनारायण मंदिर सोखड़ा नाव विरुद्ध फरियाद लेवामां आवेल छे। बस जे फरियाद में एने एवं कीधुं कि हूँ ते वखते आ होवा थतो तो हूँ बहार जोवा माटे निकळ्यो ते समये मारी पासे मोबाइल हतो एटले मोबाइल में हूँ शूटिंग उतारूं छुं तेवी आ लोकोने शंका गई एना लीधे मने गंदी गाळो आपी अने मारी जोड़े मारकूट करी हती। जे वस्तु है मैं पहले पण निवेदन आपेलू है मीडिया समक्ष कि जे रीते मने मार मारवामां आव्यो जे संतो द्वारा प्रभुप्रिय स्वामी है, हरिस्मरण स्वामी है, भक्ति वल्लभ स्वामी है, स्वामी स्वरूप स्वामी है, विरल स्वामी है, मनहर भाई है અને પ્રણવભાઈ એટલે જે તમામ આરોપીઓ જે મેં પહેલાં નિવેદન આપેલું જે પ્રમાણે મારી સાથે રાક્ષસી કૃત્ય કરવામાં આવ્યું એનો જવાબ મારે ન્યાયિક પ્રણાલિકા પ્રમાણે જ આપવો હતો અને ભગવાન જે વસ્તુ સાચી છે ભગવાન પાર પાડશે અને પોલીસ પણ નિષ્પક્ષ રીતે તપાસ કરીને કાર્યવાહી આગળ વધારી છે અને મને ખૂબ આનંદ છે। પોલીસ મને નિષ્પક્ષ રીતે ન્યાય અપાવશે, ન્યાયિક પ્રણાલિકા પ્રમાણે સજ્જ થાય એ જ મેં ઈચ્છું છું અને પોલીસ નિષ્પક્ષ રીતે તપાસ એનો ખૂબ આનંદ છે અને મને જે આ કોઓપરેશન થયું છે જે મેં સાચો છું અને આગળ પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે એટલા માટે હું ખૂબ थैंक यू मानु छूँ वडोदरा पुलिस जे संतोए ने जे लोकोए तमने मार मार्यो तो ए बधाना नाम हवे फरियादमां आवी गया छे ए कोण-कोण छे? जी प्रभु प्रिय स्वामी है, हरिस्मरण स्वामी है, भक्ति वल्लभ स्वामी है,
સરળ સ્વામી છે. અને જે તમામ આરોપીઓ છે તે પહેલાં પણ આપણે વાત કરી હતી, પણ તમામને જે રીતે પોલીસની આગળ કાર્યવાહી કરે અને જે સજા ભોગવવામાં આવે છે, પોલીસ જે કલમથી જે ન્યાયિક પ્રણાલિકા મળે એ હું ઈચ્છું છું. એ સમયે મારી સાથે ઝપાઝપી સાથે મારી સાથે મોબાઈલ મારો ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ વખતે મેં મોબાઈલ આપવાનું યોગ્ય ના લાગ્યું, એટલે મેં પહેલાં પ્રયત્ન કરી મારો મોબાઈલ એમને મારા મોબાઈલમાંથી જ બતાવ્યું કે મેં કોઈ પ્રકારનો વિડીયો નથી ઉતારતો, અને એમને જોયું પણ કે એમાં કોઈ પ્રકારનો વિડીયો હતો પણ નહીં. એમ છતાં પણ મારો મોબાઈલ એ લોકો ઝૂંટવા માટે પ્રયત્ન કરીને મને મારવાનું જ શરૂ કરી નાખ્યું. અને મને જે રીતે વિડીયોમાં તમે જુઓ છો, ઢોર માર માર્યો, મરણતોલે માર માર્યો, જે હરીશમરણ સ્વામી છે, જોડે જેટલા સંતોના જે પ્રભુપ્રિય સ્વામી છે, સ્વામી સ્વરૂપ સ્વામી છે, જેટલા પણ આરોપી છે મારા, એ બધાને ન્યાયિક પ્રણાલિકા પ્રમાણે જે સજા થાય એ જ હું ઈચ્છું છું. જે પ્રમાણે હું પહેલાં વાત કરી છે કે જે બે જૂથ પડી ગયા છે એ જગજાહેર છે. 5 મહિનાથી મંદિરમાં વિવાદ ચાલે છે, એની પણ ઘણી રીતે બધાને જો જગજાહેર છે ને મીડિયામાં પણ ખબર છે એ વસ્તુની. એટલે બે ગ્રુપ જે પડી ગયા છે એમને એવું ખબર છે કે મેં જે પ્રબોધ સ્વામીજી છે એમને સાથે મને હેત છે, પ્રબોધ સ્વામીજી છે મારે એમની સાથે હેત છે, અને એ રીતે એમને એવું ખબર છે કે હું ત્યાં આગળ એમની સાથે જોડાયેલો છું. અને એ જે સંતો જે એટલા છે ને જે મને મારે છે, વિરોધ પક્ષ તો ના કહેવાય, પણ જે પ્રેમ સ્વામીને માને છે એમના છે. એટલે એમને એ ભાવથી જ મને ત્યાં આગળ ક્રોનિક રીતે માર્યો, અને બોલતા જ માર્યો. મને ખુલ્લી ધમકી જ આપી એમને ત્યાં આગળ કે આજે તમને બધાને મારી કાઢશું. એ સંદર્ભે આપી હતી કે તમે પ્રબોધ સ્વામીવાળા જેટલા માનો છો એ સંદર્ભે મારી કાઢીશું. એ રીતે એમનો જે દ્વેષભાવ 5 મહિનાથી ભરેલો હતો એમના માઇન્ડમાં, એ ભાવથી એમને મને મારા ઉપર ગુસ્સો ઉતાર્યો એમને ચાન્સ મળ્યો. એટલે એ હું ચોક્કસ માનું છું. મોબાઈલ તો એમને જે ગલતફહેમી થઈ હતી એ ક્લિયર પણ હું કરી આપી, તેમ છતાં પણ મને માર્યો એની પાછળનું કારણ તો હું એ જ સમજું છું. અને પોલીસ હવે એમને જે રીતે ન્યાયિક પ્રણાલિકા મુજબ જવાબ આપે, જે જોગવાઈ થઈ, જે સજા થાય એમને થાય એ હું ઈચ્છું છું. એટલે જો જે જોગવાઈ છે, જે કલમ છે એ પ્રમાણે જે સજા મળતી હોય એ સજા રીતે ત્યાં આગળ જ્યાં હાજર થઈને ત્યાં આગળ માફી માંગવાની કોર્ટ કે પછી પોલીસ ત્યાં આગળ જેલમાં આપવાની સજા કે, તો એ એમને મને જે પણ સજા મળે એ મને માન્ય છે. અમે પોલીસની કાર્યવાહીથી બિલકુલ સંતુષ્ટ છીએ એકદમ, અને એમને પ્રોટેક્શનનું પણ આશ્વાસન આપ્યું છે, અને અમને એમની કાર્યવાહી પર પૂરો ભરોસો છે. અને અમારી એક જ માંગ હતી, જે ન્યાય પ્રણાલિકા મુજબ કાર્ય થાય એ પ્રમાણે પોલીસ આગળ એમનું કાર્ય કરે છે. જો સામાન્ય માણસ મારામારી કરે ને જે જોગવાઈ હોય એ મુજબની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. હું એટલું ઈચ્છું કે કોઈ સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ ન આપવામાં આવે. જે રીતે આપણે સામાન્ય માણસને જે ઝપાઝપી થઈ જે પ્રમાણે કાર્યવાહી થાય, કે મારામારી થઈ એ પ્રમાણે કાર્યવાહી થાય, એ પ્રમાણે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. આ આપણી ન્યાયિક માંગણી છે. જે થતું હોય એ મારી દિલની લાગણી, કાયદાકીય જે થતું એ મારી દિલ. બિલકુલ ભયમુક્ત છું. હજુ પણ દબાણ કે ચિંતા કે જાનથી મારી નાખશે કોઈ ધમકીઓ મળે છે? હવે એ બાબતમાં હું ભયમુક્ત છું, અને હવે વડોદરામાં જ છું, અને થોડા સમયમાં હું મારા રૂટીનમાં બી આવી જઈશું. હવે કોઈ એવું ભય છે નહીં. આપણી કાર્યવાહી ચાલુ થઈ ગઈ છે, FIR આજે થઈ ગઈ છે, અને પોલીસ આગળનું કાર્ય ચાલુ. હવે હમણાં તો કોઈ સમાધાન માટે પ્રયત્ન હવે નથી થતા. હવે જો જે થશે આપણે જે ફરિયાદના આધારે આગળનું કામ. અનુજ પર ખતરો હોય પણ હવે હું એની સાથે જ છું. જે થશે અમારે બેનું સાથે થશે. બીજું કંઈ આમાં વિશેષ મારે કંઈ કહેવું નથી. ને અમે ભયમુક્ત છીએ. હવે અમે અહીંયા જ છીએ. हर महीने आयोजित होने वाली महानगर पालिका की सामान्य सभा आज अकोटा में मौजूद सर सयाजीराव नगर गृह में कोविड गाइडलाइंस के तहत आयोजित हुई थी। हालांकि हाल ही में जाने माने नृत्यकार बिरजू महाराज और साथ ही शिक्षा समिति के पूर्व सदस्य नलिन कन्हैयालाल मेहता की मौत हुई है, और इन दोनों के देहांत के चलते आज पालिका की सामान्य सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रख उन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसी के तहत आज सभा को स्थगित रखा गया। वैसे ये सभा कल आयोजित होगी, और इस पूरे मामले को लेकर शहर के मेयर केयू रोकड़िया ने ज्यादा जानकारी दी। આજની કોર્પોરેશનની સભા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો ભાવ જળવાય એ માટે સર સયાજીરાવ નગર ગૃહ ખાતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો પણ ભાવ થાય અને કોરોનાની ગાઈડલાઇનનું પાલન પણ થઈ શકે એના ભાગરૂપ સર સયાજીરાવ નગર ગૃહ ખાતે મળવામાં આવી હતી. આજની સામાન્ય સભાની અંદર 2 મહાનુભાવ શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ સદસ્ય એવા નલિનભાઈ કનૈયાલ મહેતાનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. એની સાથે જાણીતા શાસ્ત્રીય સંગીતના વિષયના ખૂબ જાણકાર એવા વિદ્યા ગાયન, વાદન અને નૃત્યના જાણકાર એવા બિરજુ મહારાજ આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા, જેઓ પોતે પદ્મ વિભૂષણથી પણ સન્માનવામાં આવ્યા છે. અનેકવિધ ઉપાધિઓ, અનેકવિધ એવોર્ડ્સ એમને પોતાના જીવનમાં મળ્યા છે.
ત્યારે આવા બંને મહાનુભાવ આપણી વચ્ચે નથી, ત્યારે એ સદગતના માનની અંદર મૌન પાડીને આજની સભા કાલ પર મુલતવી કરવામાં। वडोदरा शहर पुलिस कई सराहनीय कार्य करती रहती है। ऐसा ही एक और सराहनीय कार्य पुलिस की ओर से किया गया है। दरअसल शहर पुलिस की शी टीम और सेवा तीर्थ एनजीओ ने मिलकर ऐसी महिलाओं को तालीम दी है जो गैर कानूनी कामों से जुड़ी हुई हो और उन्हें अच्छे व्यवसाय में ले जाकर मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाई जा सके। ऐसी महिलाओं को तालीम देकर उन्हें अच्छे व्यवसाय में जाने के लिए पुलिस की शी टीम और सेवा तीर्थ एनजीओ की ओर से आगे बढ़ाया गया और साथ ही उनके लिए ज़रूरी चीज़ों के वितरण के कार्यक्रम को भी आज आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उन्हीं की उपस्थिति में महिलाओं में चीज़ों का वितरण किया गया और साथ ही इन सभी महिलाओं का शपथ ग्रहण भी करवाया गया। वडोदरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह साहेब અને આદરણીય અધિકારીઓ સમક્ષ સાધન સહાયથી ઓયથી જેમ ભાઈ આજે 22 महिलाओं दारूना व्यवसाय छोड़ीने અને અમારા જે સી ટીમ છે, સી ટીમના આત્મનિર્ભર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત એ લોકો નવા વ્યવસાયની શરૂઆત કરી છે। આ મિશન में આત્મનિર્ભર મિશન में સેવા તીર્થ જે સેવા સંસ્થા છે, એનજીઓ છે, એના ખૂબ મોટો ફાળો છે। એ લોકો આગળ આવીને આ મહિલાઓને ટ્રેનિંગ આપી, આ મહિલાઓને આર્થિક રૂપે મદદ પણ કરી છે અને સી ટીમની સાથે રહીને તમામ મહિલાઓની કાઉન્સેલિંગ પણ કરી છે। દારૂ में જે મહિલાઓ વ્યવસાયમાં હોય છે એની ખૂબ હાલત ખરાબ હોય છે, એને બાળકોને પણ બહુ તકલીફ પડતી હોય છે, સમાજમાં એને ઇજ્જત પણ મળતી નથી અને મહિલા હોવાને સાથે સાથે એને સાથે દુર્વ્યવહાર પણ થતા હોય છે। તો આ એક અમે શરૂઆત કરી છે સી ટીમ અંતર્ગત કે સી ટીમ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મહિલાઓને મદદ કરશે અને એ લોકો સેલ્ફ રિસ્પેક્ટની ઇજ્જતની જિંદગી જીવી શકે અને ઇજ્જતના વ્યવસાય કરી શકે, એના માટે તમામ પ્રકારની મદદ કરવામાં આવશે। અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે 22 महिलाओं જે બાકી મહિલાઓ છે આ ધંધામાં સંડોવાયેલી છે એ તમામ માટે એક ઉદાહરણ રૂપ દાખલા રૂપ સાબિત થશે અને એમને જોઈને બીજી મહિલાઓ પણ આગળ આવીને નવા વ્યવસાયમાં આવી જશે। આ પણ અમારા ક્રાઇમ પ્રિવેન્શનનું ભાગરૂપ છે। તો આપને ખ્યાલ છે કે ઘણા જે બૂટલેગર હોય છે, બૂટલેગરની ફેમિલી હોય છે, એમાંથી બાળકો પણ ગંદી આદતોમાં પડી જતા હોય છે અને ક્રાઇમ તરફ જતા હોય છે। તો અમે પૂરા પરિવારને આ ક્રાઇમની જિંદગીથી બહાર કાઢીને ક્રાઇમ પ્રિવેન્શનનું મિશન પૂરો પાડીએ। म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की ओर से कर वसूलने के मुहिम की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने आज एक बैठक आयोजित की थी और इस बैठक के तहत मार्च महीने के अंत तक 95% कर वसूलने के बारे में म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने सभी को मार्गदर्शन दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की ओर से आज असिस्टेंट कमिश्नर और वार्ड ऑफिसरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके तहत मार्च महीने के अंत तक 95% कर वसूलने की सूचनाएं दी गई। दरअसल म्यूनिसिपल कमिश्नर की ओर से कर वसूलने के बारे में रिव्यू किया गया और साथ ही विभिन्न कर के बारे में जानकारी भी मुहैया की गई। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 12 तक अब तक 80% कर वसूला जा चुका है, ऐसी जानकारी उन्होंने प्राप्त की, जिसके चलते आगे 95% कर वसूलात करने के बारे में उनकी ओर से सूचनाएं दी गई। हालना अंदर सने 2021-22 मिलकतना वेरा बजावणी पूर्ण थई त्यारबाद ए लोकोने वॉरंट अने नोटिस इश्यू करी अने जे लोकोना कॉमर्शियल प्रोपर्टीना वेरा बाकी हता
તેમાં મિલકતોને સીઝ કરી અને રિકવરીની કાર્યવાહી હાલ હાથ ઉપર છે. હાલના અંદર ટોટલ 10,000થી કે 25,000થી ઉપરની જે પણ મિલકતોના વેરા બાકી છે એ એવી લગભગ 15,000 ઉપરાંત નોટિસો બજવણી થઈ ગઈ છે અને તે પૈકી હાલ સુધીમાં 900 ઉપરાંત મિલકતોને સીઝ કરી અને રિકવરીની કાર્યવાહી હાલ હાથ ઉપર છે. હાલના અંદર સામાન્ય જે ચાલુ વર્ષના જે વેરાની બિલની બજવણી થઈ એમાં કરંટ ડિમાન્ડના 95% ઉપરાંત રિકવરીનો મારો લક્ષ્યાંક છે અને જેમાં હાલના 13 તારીખ સુધીનો જે આંકડા અમારી પાસે છે હાલમાં એમાં 403 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત થઈ ચૂકી છે. હાલના અંદર તો મિલકતને સીઝ કરીશું અને જે રહેણાંક મિલકતોના અંદર જેના મિલકતના વેરા બાકી છે એના અંદર આપણે પાણી કનેક્શન કાપીને પણ વેરાની વસૂલાત આપણે હાથ ધરીશું. फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में छात्रों के आर्ट के विभिन्न प्रदर्शन आयोजित होते रहते हैं. उसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स के प्रिंट मेकिंग के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है. दरअसल ये पेंटिंग अनोखे तरीके से तैयार की गई है और विभिन्न छात्रों की विभिन्न कलाकृतियों की पेशकश इस प्रदर्शन के दौरान की गई है. ऐसे में ग्राफिक आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर देवराज गोस्वामी ने इस मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी दी है. एक्चुअली देखिए, ये जो एग्जीबिशन है ये हमारा फाइन आर्ट्स फैकल्टी में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स. ये ग्राफिक आर्ट्स डिपार्टमेंट का मास्टर डिग्री फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम का एग्जीबिशन है. और ये ग्राफिक आर्ट का जो मतलब है दैट इज़ प्रिंट मेकिंग. मतलब इसमें आपको जितना भी काम देखने को मिल रहा है इसमें से कोई भी डायरेक्टली सरफेस के ऊपर नहीं बनाया गया है. वो लोग पहले एक ब्लॉक क्रिएट करता है, या तो वुड के ऊपर नहीं तो कोई मेटल प्लेट के ऊपर करके फिर उसका प्रिंट पेपर के ऊपर निकालते हैं. सो वट एवर इमेज यू सी ये सारे के सारे प्रिंटेड इमेज है. तो ये डिपार्टमेंट को इसलिए प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है. और ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट का मास्टर डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट का काम का एग्जीबिशन है. इसमें 22 बच्चे हैं, पूरा बैच जो है 22 बच्चे हैं इसमें. और एक्चुअली देखिए मेन चीज़ क्या है कि हमारा कोर्स जब ख़त्म होता है 4 सेमेस्टर के बाद एक फ़ाइनल डिस्प्ले होता है, जो कि शायद आप लोगों को भी मालूम होगा. ये नॉर्मली अप्रैल या मई महीने में फ़ाइनल डिस्प्ले होता है और जूरी के बाद वो कॉमन लोगों के लिए खुला होता है, तो लोग आते हैं देखने के लिए. बट ये कोविड के वजह से लास्ट 2 साल से वो फ़ाइनल डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है. तो अभी सिचुएशन थोड़ा अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग सोचा कि अभी इसके बाद वापस क्या होगा कोई भरोसा नहीं है. तो बच्चों को भी एक मौका मिलना चाहिए कि उनका काम एग्जिबिट हो और लोग आए देखें. तो ये हमने शो इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया. एक्चुअली क्या हुआ है कि ये कोरोना के वजह से हमारा जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग काफ़ी दिन तक घर में बंद था, उनको बाहर जाने का एक्सपीरियंस नहीं मिला. तो इसके वजह से क्या हुआ है कि उनको मेनली अपना मेमोरी के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ा. तो यहाँ पे जो काम है उसमें मोस्टली यही है कि उनका जो मेमोरी है, उनका जो अच्छा टाइम था, वो टाइम में वो क्या करते थे, वो सारे मेमोरीज़ उनका काम में रिफ्लेक्ट हुआ है. और उसके साथ साथ ये कोरोना का टाइम में हम लोग घर पे तो बैठे थे, लेकिन न्यूज़पेपर में, टीवी में हर दिन बहुत ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा था जो हम कभी सपने में भी नहीं सोचा है. तो उसमें से भी कुछ चीज़ ये काम में रिफ्लेक्ट हुआ है. शहर के उंडेरा रोड पर तंदूर रेस्टोरेंट मौजूद है, जहां के संचालक की ओर से ग्रीन बेल्ट बांधने पर वहां पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई थी. ऐसे में वहां पर मौजूद ओरियन फ्लैट्स और सोसाइटी के निवासियों की ओर से इस मामले में हंगामा मचाते हुए तंदूर रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी है उन पर लकड़ियों से हमला किया गया और उन्हें पूरी तरीके से पीटा गया. हालांकि ये घटना 1 हफ्ते पहले घटी थी और इस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें जमानत दे दी थी. ऐसे में इस घटना के सीसीटीवी फुटेज अब सामने आए हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं.
પંચાલના છોકરા હોય એટલે બંધ કરી. હા હવે કરી દો 55 છોકરા. કપૈયું તો મોડું કાઢી જો. હા બસ. લેપટોપમાં મસ્ત દેખાય. પેલો એથી નીકળી છે પેલો ફોન ચોર આપણે લેપટોપ વગર ના દેખાય કમ્પ્લીટલી. લેપટોપ વગર દેખાય. स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में आज स्वच्छता मुहिम से जुड़ी बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें चारों जोन के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, सभी वार्ड के अधिकारी और साथ ही में काउंसलर भी उपस्थित रहे थे। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से स्वच्छता मुहिम के तहत युवा स्वच्छता पखवाड़े को मनाया जा रहा है। ऐसे में स्वच्छता मुहिम को और ज़्यादा तेज़ी देने के लिए स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के तहत चारों जोन के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, सभी वार्ड के अधिकारी और वार्ड नंबर 3, 5, 9 और 10 के काउंसलर भी उपस्थित रहे थे। इस बैठक के तहत इलाके में हर रोज़ सफाई ठीक से की जाए, इसके साथ ही डोर टू डोर कचरा लेने के लिए वाहन भी रोज़ाना पहुँचे और साथ ही अस्वच्छता एप्लीकेशन समेत के कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई। આપણે બધા જાણીએ છીએ સ્વચ્છતા બધાને ગમતો વિષય છે અને એની સાથે જોડીને 4 ઝોનના 2 કોર્પોરેટર એટલે 8 કોર્પોરેટર મિત્રો સાથે અધિકારીઓ અને જે સોશિયલ મીડિયા સંભાળે છે એવા તમામ મિત્રોને સાથે રાખી પ્રેસના મિત્રો પણ એટલા જ આ જાગૃતતા માટે જવાબદાર છે, એની સાથે જોડાઈને લોકો સુધી આ સંદેશ પહોંચે અને લોકોનો એક સહકાર પણ રહ્યો છે, એક ડગલું પણ આગળ વધ્યા છે સ્વચ્છતા માટે। ત્યારે આવનાર સમયમાં 2022માં નવું સર્વેક્ષણ જ્યારે ભારત દેશ દ્વારા આવવાનું છે, એમાં કઈ રીતે વડોદરા શહેર આગળ વધે, નગરજનોનો સાથ કઈ રીતે મેળવી શકાય, એમાં સૂકો ભીનો કચરો હોય, સમયબદ્ધતા, સમયથી ગાડી આવે છે કે નહીં, સમયથી સ્વચ્છતા થાય છે કે નહીં, આ બધા પોઈન્ટ્સ
સાથે શૌચાલય પોતાના એરિયામાં નજીક ક્યાં છે એનું ગૂગલ મેપથી ગૂગલ એપ પણ જે કોર્પોરેશનની છે સ્વચ્છતાની એ પણ જો આપણે ડાઉનલોડ કરી છે કે નહીં, સાથે હર ધડકન હે સ્વસ્થ ભારત કી આ ગીત એક જે છે એ આપણા માધ્યમ થકી લોકો પણ યુટ્યુબ દ્વારા એનું વોચ કરે ને એના ઉપર કંઈક ને કંઈક મેસેજ આપે. આ પ્રકારે કમ્પોસ્ટિંગ પણ એક ગાર્ડન વિભાગમાં પહેલેથી શરૂ થયું છે. વધુ આગળ વધીએ એ વિષય ઉપર ચર્ચા છે. આ બધા જ મુદ્દા ઉપર કોર્પોરેશનના માધ્યમથી પહેલાં મારી બીટ સ્વચ્છ બીટ અને અટલ સ્વચ્છતા અભિયાન જે લેવામાં આવ્યું એમાં ખૂબ જ જાગૃતતા પણ આવી છે. કેટલાક ઓપન સ્પોટ પણ બંધ થયા છે. 2022ની વાત કરીએ તો જાન્યુઆરી મહિનો જે યુવા સ્વચ્છતા અભિયાન વિવેકાનંદજીની જન્મજયંતિ, ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરીની વાત કરીએ તો પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય સ્વચ્છતા પખવાડિયું, ત્યારબાદ ત્રીજો મહિનો જે વડોદરા શહેરને સૌથી વિશેષ દેન છે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડજી સ્વચ્છતા અભિયાન. આ 3 મહિનાનું જે પણ મોનિટરિંગ બાદ દર 3 મહિને રિવ્યૂ બેઠક થશે અને એના ઉપર જે પણ NGO કામ કરે છે, જે પણ મિત્રો જોડાયા છે, બધાનું જે આગળ પડતા લોકો છે એમના વિડીયો પણ બનાવી જાહેર માર્ગો ઉપર અમારા જે સ્ક્રીન છે એના ઉપર પણ ચલાવીશું અને લોકોને અપીલ કરીશું. દંડાત્મક કાર્યવાહી પણ એટલી જ કડક બનાવીશું જેથી સ્વચ્છતા ઉપર આગળ વધી શકાય. शहर से कोरोना के कई केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कुबेर भवन में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते वहां के अन्य कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। दरअसल कोरोना के केसों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसके चलते प्रशासन की ओर से कोरोना टेस्टिंग की कामगिरी को और भी ज़्यादा तेज़ करवा दिया गया है। अर्बन हेल्थ सेंटर्स पर, निजी लेबोरेटरी पर तो टेस्टिंग का कार्य चल ही रहा है। इसके साथ ही अब प्रशासन की ओर से स्थल पर ही टेस्टिंग कर देने की व्यवस्था भी मुहैया करवाई है। આજે કુબેર ભવનમાં આવ્યા છે, બીજા માળે ઇલેક્શન વોર્ડમાં છીએ અમે, અને કલેક્ટર ઓફિસમાં 1-2 જણા પોઝિટિવ આવ્યા હતા ગઈકાલે, એટલે સાહેબે અમને બોલાવ્યા છે અને અમે કોર્પોરેશન તરફથી આવ્યા છે. ના 20 કર્મચારીઓના ટેસ્ટિંગ કર્યા છે, એમાં કોઈ પોઝિટિવ જોયા નથી અને મોસ્ટ ઓફ કોઈને લક્ષણો પણ જોવા નથી. शहर के SSG अस्पताल मध्य गुजरात की सबसे बड़ी अस्पताल है। कई मरीज आए दिन यहाँ पर आते हैं और मरीजों के जानने वाले भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। वैसे पहले तो इस अस्पताल में कोरोना के मद्देनज़र सैनिटाइजिंग की व्यवस्था थी, लेकिन बीते कई वक्त से आने जाने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजिंग की व्यवस्था SSG अस्पताल में देखने नहीं मिल रही है। इसके अलावा अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरअसल अब कोरोना का कहर जिस तरह बढ़ रहा है, ऐसे में एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते शहर के सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से SSG अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर को इस मामले में आवेदन पत्र देते हुए कोरोना के चलते SSG अस्पताल में एहतियात बरता जाए, ऐसी अपील की गई है। हाल તમે જોઈ શકો છો કે કોરોના મહામારી અને કોરોનાના કેસોની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. બીજી બાબત એ છે કે હોસ્પિટલની અંદર જે પણ સુવિધાઓ છે એ ઘણી સુવિધાનો અભાવ છે. સાથે હોસ્પિટલની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ગંદકી પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. સાથે સાથે કોવિડની અંદર તમે જોઈ શકો છો સર્જિકલ વોર્ડની અંદર, OPD વિભાગની અંદર તમામ લોકો માસ્ક વગરના ફરતા જોવા મળે છે. સિક્યુરિટી પાછળ જ્યારે લાખો અને કરોડો રૂપિયા વાપરવામાં આવતા હોય, પરંતુ હોસ્પિટલના જે પણ સંચાલકો છે તેઓની ઘણી બેદરકારી છે. સાથે સાથે જોશો તમે કે કેટલાક ડૉક્ટરો હોય, નર્સ હોય, કર્મચારી હોય, માસ્ક વગર નજરે જોવા મળે છે. એટલે અમારી આજે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબને વિનંતી કરવા માટે આવ્યા છે અને જે પણ બેદરકારી હોય તેને તાત્કાલિક ધોરણે સૂચના આપવામાં આવે અને જે પણ નિવેદન આપે અને તાત્કાલિક ધોરણે સૂચના આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આવ્યા હતા. कौन कहता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छी तरीके से नहीं होता। दरअसल मध्य गुजरात के सबसे बड़े SSG अस्पताल ने इस बात को गलत साबित कर बताया है। मध्य गुजरात के सबसे बड़े SSG अस्पताल ने ये साबित कर दिखाया है कि सरकारी अस्पतालों में भी काफ़ी अच्छे से इलाज हो सकता है। दरअसल गोधरा का एक युवा आसिम, जो बीते कई महीनों से कोमा जैसी अवस्था में था, 4.5 महीने तक उसे बाल रोग विभाग में वेंटिलेटर पर SSG अस्पताल में रखा गया था और SSG अस्पताल के डॉक्टर्स की ओर से इस युवा का अच्छा इलाज कर उसे नया जीवन दिया गया।
पोस्ट वायरल एनकेफेलोमाइटिस की वजह से चेतना तंत्र काम करना बंद कर देता है और ऐसा ही हुआ था गोधरा के युवा आसिम के साथ, जिसकी वजह से वो कोमा जैसी स्थिति में आ गया था। ऐसे में शहर के एसएसजी अस्पताल में 4.5 माह तक आसिम को वेंटिलेटर पर रखा गया। एसएसजी अस्पताल के बाल रोग विभाग में आसिम को रखा गया था और डॉक्टर्स की ओर से लगातार उसका इलाज किया जा रहा था। ऐसे में सभी डॉक्टर्स ने अच्छी तरीके से इलाज कर आसिम को एक नया जीवन दिया। हालांकि अगर निजी अस्पताल में आसिम का इलाज करवाया जाता तो करोड़ों रुपयों का खर्चा हो जाता, लेकिन एसएसजी अस्पताल के बाल रोग विभाग में निःशुल्क आसिम का इलाज किया गया, जिसके चलते उसके परिजन भी काफ़ी खुश है। मैं वडोदरा एसएसजी હોસ્પિટલમાં છે। મારા બાબાને ખેંચ આવી અને ત્યાં પ્રાઇવેટમાં રાખ્યો તો પ્રાઇવેટવાળા એમ કે મગજની નસો વાઇટ થઈ ગયેલી, આખું શરીર બેજાન થઈ ગયેલું, બધી નસો એની જામ થઈ ગયેલી શરીરની। એને સાડા ચાર મહિના એડમિટ કર્યો અમે લોકોએ અને ટ્રીટમેન્ટ બહુ સારી આપી એસએસજી હોસ્પિટલમાં। હોસ્પિટલમાં લઈ જતા હતા અને અહીંયા સરકારીમાં ઇલાજ કર્યો, કેટલો ફરક લાગી રહ્યો? પ્રાઇવેટ કરતાં સરકારીમાં બહુ સારો ઇલાજ કર્યો, બહુ સારી કેર કરી ને બહુ સારી ટ્રીટમેન્ટ આપી। કેટલો ખર્ચો તમે અત્યારે સરકારીમાં કરાવો ઇલાજ અને પ્રાઇવેટમાં કરાવતા તો કેટલો ખર્ચો થયો? પ્રાઇવેટમાં અમે કરાવતા તો 61 લાખ રૂપિયા જેવા અમારો ખર્ચો થઈ જતો અને અહીંયા તો કશું બહુ ખર્ચો નથી, અમારે ખાલી બહારથી દવા ગોળી લાવીએ એટલો જ ખર્ચો। મને બહુ ખુશી છે જે આપના ડૉક્ટર જે શીલા મેડમ અય્યર છે, પછી ડૉક્ટર જયેશ સોલંકી સર છે, આશ્રુતિ કાચા એમનું આગળનું નામ મને ખબર નથી, એમને બહુ સારી એમને કેર કરી। કિરણ મેડમ કરીને છે, તેજન સર છે। અમારું 11 વર્ષનું બાળક ઓગસ્ટ મહિનામાં ગોધરાથી આ પેશન્ટ રિફર થઈને આવેલું। પહેલાં આ બાળક પ્રાઇવેટમાં દાખલ થયું હતું કારણ કે બાળકને બહુ જ અનકન્ટ્રોલ્ડ ખેંચો આવવા માંડેલી અને એ પહેલાં કંઈક થોડો તાવ કે એવું કંઈ હતું, એને કારણે એ ત્યાં દાખલ થયેલો, જ્યાં આ બાળકને રિફ્રેક્ટરી સિઝર્સ એટલે અનકન્ટ્રોલ્ડ ખેંચ આવવી અને સાથે બાળકની સચેતન અવસ્થા પણ જતી રહેવી, એટલે કે બાળક લગભગ કોમામાં જતું રહ્યું હતું એવી પરિસ્થિતિમાં દાખલ થયેલું અને જેને કારણે ખેંચ માટેની બહુ જ બધી દવાઓ, બાળકની ખેંચની દવાઓ અને આ એની સચેતન અવસ્થા ખોરંભાઈ જવાને કારણે એને વેન્ટિલેટર પર મૂકવાની જરૂર પડેલી। અને આ બાળકને શા કારણે આવું થયેલું એ વખતે તો અમારા માટે પણ આ એક ડાયગ્નોસ્ટિક ડાયલેમા હતો કે આ બાળકને વાયરલ એન્સેફેલાઇટિસ છે, મગજ પરનો તાવ કે મેનિન્જાઇટિસ છે કે બીજું કોઈ કારણ છે કે જેને કારણે આ બાળક આટલી અનકન્ટ્રોલ્ડ ખેંચ અને કોમામાં જતું રહ્યું છે। બધી જ તપાસ કરાવ્યા પછી કે જેનો CSFના વાયરલ ટાઇટર કરવામાં આવેલા, બીજા NMDA એન્ટીબોડીઝ માટે મોકલવામાં આવેલું, બ્લડના પણ બધા ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવેલા, એના પછી આ બાળકનું નિદાન અમે પોસ્ટ વાયરલ એન્કેફેલોમાઇલાઇટિસ પોસ્ટ વાયરલ ન્યુરો એન્કેફેલોમાઇલાઇટિસ તરીકે મૂકેલું। પણ આ બાળકના કેસમાં આ બાળક અમારે ત્યાં 5 મહિનાથી વધારે વખત અમારા પીડિયાટ્રિક ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ એટલે સઘન સારવાર કેન્દ્રમાં રહ્યું। આ બાળક 5 મહિના જેટલા સમય માટે વેન્ટિલેટર ડિપેન્ડન્ટ હતું અને એ વખતે એની સ્થિતિ કે લગભગ વેજીટેટિવ સ્ટેટ એટલે કોમામાં જ જતું રહેલું, એના એક પણ અંગો કામ નહોતા કરી રહ્યા, બાળક આંગળી પણ નહોતું હલાવતું અને શ્વસન તંત્રના બધા મસલ્સ અને ઉદરપટલ પણ એનો વીક પડી ગયેલા કે એ ટોટલી વેન્ટિલેટર ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયેલું। ટ્રેક્યોસ્ટોમી આ લાંબા સમયના વેન્ટિલેટરને કારણે અમારે એની ટ્રેક્યોસ્ટોમી પણ કરવી પડેલી। આના અનુસંધાને એની સાથેના કોમ્પ્લિકેશનો જેવા કે વેન્ટિલેટર એસોસિએટેડ ન્યુમોનિયા થઈ જવું, ફંગલ ઇન્ફેક્શન થવું, યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન થવું, આવા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સમાંથી પણ આ બાળક છેલ્લા 5.5 મહિનામાં બહાર આવ્યું છે। એના ન્યુટ્રિશનને અમારે ટોટલી
ટ્યુબ ફીડિંગથી સપોર્ટ કરવું પડેલું અને ડ્યુરિંગ ઇનિશિયલ થેરાપી આ બાળકને અમે ઇન્ટ્રાવિનસ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન, મિથાઇલપ્રેડનિસોલોન અને શોર્ટ કોર્સ ઓફ સ્ટીરોઇડ અને ઘણા બધા એન્ટીબાયોટિક અને એન્ટીફંગલ પણ આપવા પડેલા. પણ આ બાળકે આ બધાની સામે ઝઝૂમીને આજે લગભગ 6 મહિના થવા આવ્યા છે ત્યારે એ ટોટલી વેન્ટિલેટરથી બહાર આવી ગયો છે. એની ટ્રેક્યોસ્ટોમી પણ હવે લગભગ બંધ થવાના સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે. એનો ટોટલી માનસિક રીતે પણ એ રિકવર થઈ ગયો છે. હાથ પગના સ્નાયુઓ પણ કામ કરતા થઈને હવે એ વોકર લઈને ચાલવા માંડ્યો છે. એટલે આવી રીતનો 6 મહિનાના સંઘર્ષ બાદ નીકળેલા આ બાળકને રજા આપવાના સમયે અમે બધા જ બહુ જ સારી લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ કે અમારા માટે પણ અમારી પીડિયાટ્રિક ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટની ટીમ આખી, મારા બધા જ રેઝિડેન્ટો, અમારા કન્સલ્ટન્ટો અને આ બધાની સાથે આ બાળકના પિતા અને દાદીએ જે બાળકની સેવા કરી છે એ બધાને કારણે જ આ બાળક આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવીને આજે આ સ્થિતિમાં ઘરે જવાને લાયક થઈ ગઈ છે. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. वडोदरा निकट सेवासी में तारक बंगलो मौजूद है जहां से चोरी की एक घटना सामने आई है. दरअसल उत्तरायण के पर्व के दौरान इस बंगलो में रहने वाली जो मालकिन थी उन्हें बेहोश कर उनके घर में काम करने वाले 2 नौकरों की ओर से बांधकर तकरीबन 9 लाख रुपयों की लूट को अंजाम दिया गया और चोरी को अंजाम देने के बाद ये दोनों नेपाल की ओर रवाना हो गए हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. हालांकि इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज हो गई है और पुलिस की ओर से चोरी की तहकीकात जारी है. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी SK वाला ने ज्यादा जानकारी दी है. વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાના વડોદરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા તારક બંગલોઝ સેવાસીમાં રહેતા અંજનાબેન વાઇફ ઓફ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ તેઓ પોતાના બંગલામાં એકલા હતા ત્યારે તેમને ત્યાં સર્વન્ટ તરીકે કામ કરતા નેપાળના જગત બહાદુર શાહી તથા એમના પત્ની લક્ષ્મીબેન તથા અન્ય 2 સાગરીતોએ રાત્રિના 2-2:30 વાગ્યાની આસપાસ આ અંજનાબેનને દોરડેથી બાંધી અને તેમના બંગલામાં રહેલી તિજોરી તથા કબાટના તાળાઓ સળિયાથી તોડી અને લૂંટનો અંજામ આપેલ છે. જે લૂંટમાં રૂપિયા 7 લાખ રોકડા અને બીજા સોના ચાંદીના દાગીના મળી કુલ રૂપિયા 9,07,000ની લૂંટ કરીને ફરાર થઈ ગયેલ છે. આ બનાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાહેર થતાં તાત્કાલિક LCB SOG તથા લોકલ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફે તેની તપાસ આરંભી દીધેલ છે અને આ બંને પતિ પત્ની તથા તેના સાગરીતોને પકડી પાડવા માટે તજવીજ હાથ ધરી છે. कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. वडोदरा शहर से अब कोरोना के कई केस सामने आ रहे हैं. इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बना हुआ है.
वैसे इसी के बीच कोरोना के तीसरी लहर की आशंका अब और ज़्यादा तेज़ हो गई है, जिसके चलते आज एसएसजी अस्पताल के तबीबी अधीक्षक की कचहरी पर पंचमहाल और छोटा उदेपुर के हेल्थ वर्कर्स को मार्गदर्शन देने के लिए तालीम शिविर आयोजित की गई थी। दरअसल अब कोरोना के सामने लड़ने के लिए प्रशासन और भी ज़्यादा सज्ज बन रहा है। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स को तालीम देना काफ़ी अनिवार्य है, जिसके चलते आज छोटा उदेपुर और पंचमहाल के सभी हेल्थ वर्कर्स को ज़रूरी तालीम मुहैया करवाई गई। इस मामले में एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर और साथ ही नोडल अफसर डॉक्टर ओबी बेलीम ने ज़्यादा जानकारी दी। आश्रे तीजी बैच मेडिकल ऑफिसरनी અને સ્ટાફ નર્સોની કોવિડ વેન્ટિલેટરી જે 6 દિવસની ટ્રેનિંગ હતી એ અમે આપી રહ્યા છીએ। એટલે અમારા જે ટ્રેનિંગ ધ ટ્રેનર્સને જે રેગ્યુલર સ્ટાફ છે એ લોકોએ પેરિફેરીમાંથી આવતા મેડિકલ ઓફિસરોને વેન્ટિલેટર માટેની ઓક્સિજન જરૂરિયાત અંગેની, દર્દીને કોવિડ વખતે કોઈ બી ઇમરજન્સી ઉપસ્થિત થાય તો એને કઈ રીતે ટેકલ કરવી એ અંગેની ટ્રેનિંગ અમે મેડિકલ ઓફિસર તથા સ્ટાફ નર્સોને આપી રહ્યા છીએ। હાલ કેટલો જે સ્ટાફ છે આપણી પાસે? આયોજનબદ્ધ રીતે ચાલી રહ્યું છે। જિલ્લા વાઇઝ ડૉક્ટરો અને સ્ટાફ નર્સોનું અત્યારે ડેપ્યુટેશન થાય છે। હાલમાં અત્યારે એસએસજી હોસ્પિટલમાં ટોટલ 31 પેશન્ટ દાખલ છે। એટલે જે એમાંથી પણ 24 દર્દી અમારા મેડિકલ નર્સિંગ હોમ 12 વોર્ડ નંબર 12માં છે અને 7 દર્દી ગાયનેક વિભાગમાં છે। તો અત્યારે જે પેશન્ટનો ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ઘસારો અત્યારે થઈ રહ્યો છે કે રોજના 200-250 પેશન્ટ આવે છે। પણ એની સામે ખૂબ જ સારી બાબત છે કે આમાંથી લગભગ ઘણા ખરા લગભગ 70થી 80% દર્દીઓને હોમ આઇસોલેશનની સારવાર માટે સલાહ આપવામાં આવે છે અને આ હોમ આઇસોલેશન દ્વારા મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ બધા સારા થઈ જાય છે। એટલે હજુ પણ આજ સુધી કહી શકાય હજી ઘણું ખરું એક સ્ટેબલ એટમોસ્ફિયર છે કેમ્પસમાં। આમ છતાં પણ જરૂર લાગશે કે જે બીજા વેવમાં એસએસજી હોસ્પિટલના કેમ્પસે અને એસએસજી હોસ્પિટલની જે કોવિડ મેનેજમેન્ટ કમિટીએ જે પ્રિપરેશન કરેલી હતી એ પ્રિપરેશન માટે આખું તંત્ર એસએસજીનું તૈયાર જ છે અને અમે અહીંયા એસએસજી હોસ્પિટલમાં ખાટલા વધારતા 800 બેડ સુધીની તૈયારી હાલમાં છે। સ્ટાફ કેટલો છે આપણી? અત્યારે હાલમાં અમારી પાસે જો મેડિકલ ડૉક્ટર કહીએ કે પછી ક્લાસ 2 વર્કર કહીએ, ક્લાસ 3, ક્લાસ 4 એમ મળીને 400થી 500 માણસનો સ્ટાફ હાલમાં અવેલેબલ છે જ અને જેમ જેમ તબક્કાવાર સ્ટાફની જરૂર પડશે એમ ડૉક્ટર વિનોદ રાવ સાહેબ અને ડૉક્ટર શીતલ મિસ્ત્રીની જે એડવાઇઝરી કમિટી સાહેબ એમણે નક્કી કરેલું જ છે કે એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે આપણે સ્ટાફ વધારતા જશું। મરણની સંખ્યા કેટલી હોય છે દિવસમાં? એ જનરલી અત્યારે આપણે કહી શકું મુશ્કેલ છે। અમારી સ્પેશિયલ અહીંયા ડેથ ઓડિટ કમિટી છે, એનું ટોટલ આખું એનું આંકલન કરી અને એ પ્રમાણે ડિસાઇડ કરતા હોય છે કે મરવાનું કારણ કોરોના છે કે એની કોઈ કોમોર્બિડિટી છે કે બીજું કોઈ કારણ છે। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस की एक रिसर्च स्कॉलर कोंकणा डे ने दूध के लैक्टोस में से फाइबर जीओएस की शोध की है, यानी कि उसे आने वाले वक्त में चीनी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे इस पूरे कार्य में उन्हें मार्गदर्शन प्रोफेसर मिनी सेठ ने दिया था। तो आइए उन दोनों से जानते हैं उनकी इस नई रिसर्च के बारे में। इसका शेल्फ लाइफ क्या है? ओके, शेल्फ लाइफ हम लोगों ने 2 तरीके का किया है। एक है सेंसरी इवैल्यूएशन, मतलब लोगों को खिलाया है, और है माइक्रोबायल टेस्टिंग, मतलब उसमें कितना फंगस ग्रोथ हुआ है कि नहीं, बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है कि नहीं, ये हमने चेक किया है गमीज़ के अंदर। तो हमने 6 महीने तक उसको 37 डिग्री या फिर एक्सेलरेटेड टेम्परेचर पे रखा है। तो हर महीने हम लोगों ने उसको निकाल के उनका सेंसरी इवैल्यूएशन किया और माइक्रोबायल टेस्टिंग किया, और हमने देखा कि 6 मंथ्स तक 37 डिग्री दैट इज़ हाईएस्ट टेम्परेचर, एक्सेलरेटेड टेम्परेचर पे वो रह सकता है। शहर के गोरवा इलाके में राजेंद्र पंचाल नाम के एक शख्स रहते हैं जो इंडस्ट्रियल सिविल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे उनके साथ कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर गैर नीतिकर उनकी पादरा के चाणसद में जो ज़मीन मौजूद है उसे हड़प लिया। ऐसे में बोगस विल बनाकर जब इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और जब ये षड्यंत्र उजागर हुआ तब सभी लोगों के सामने पादरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। वैसे सूत्रों के हवाले से इस मामले में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में पुलिस ने कर ली है।
એમાં અરજદારની પાદરા તાલુકા ખાતે 64 ગામ લીલો પાર્ટી પર અંદાજે 12 વીઘા જેટલી જમીન આવેલી છે। આ જમીન વર્ષ 2001 દરમિયાન તલાટી કમ મંત્રી, સર્કલ ઓફિસર તેમજ યુસુફભાઈ અલીભાઈ મોલવી, કમલેશભાઈ સનાભાઈ કટારિયા અને મલમસા વલીસા દિવાન દ્વારા મેળાપીપણા રીતે બેગસ ડોક્યુમેન્ટ્સ દસ્તાવેજ વિભાગ બિલ તૈયાર કરનાર કમલેશભાઈ સનાભાઈ કટારિયા એની સાથે સોગંદનામા રજૂ કરનાર આ તમામ વ્યક્તિઓને અમે રજૂઆત કરે એ રજૂઆતના આધારે નાયબ કલેક્ટર શ્રી દ્વારા નોંધ નંબર 4657 ને રદ કરવામાં આવે। ત્યારબાદ આ સંદર્ભે વધુ તપાસ પોલીસ તપાસ માટે પાદરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રીને આ તપાસ સોંપવામાં આવે। આ તપાસ સોંપતા આ હકીકત એ ચકાસણી કર્યા બાદ તમામ રેકોર્ડ ચકાસણી કર્યા બાદ અને ગુનાહિત કૃત્ય તરીકે માન્ય રાખી આજરોજ FIR દાખલ કરે છે। ટોટલ કેટલા રૂપિયાની આ જમીન છે અને કઈ જગ્યાની છે? જંત્રી પ્રમાણે જોવું પડશે, અત્યારે એની આંકડો મને ખબર નથી। મૂળ કયા ચીડા કરવામાં આવ્યા હતા, કેવી પ્રકારના કરવામાં આવ્યા હતા? જ્યારે નોંધ પાડવામાં આવી 23/3/2021 ત્યારે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ અસ્તિત્વમાં જ નહોતા। भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर से कल ही एक हादसे की खबर सामने आई थी। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और दूसरे एक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर बोलेरो और बुलेट का हादसा हो गया और इसमें बुलेट चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, ऐसी जानकारी इस वक्त मिल रही है। वैसे इस हादसे के चलते एक शख्स को गंभीर चोट भी आई है और उसे इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि इस नेशनल हाईवे पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे में अब वहां के स्थानीयों की ओर से ये मांग की जा रही है कि इस जगह का ठीक से मुआवना किया जाए और कोई भी दिक्कत हो तो उसे दूर की जाए, क्योंकि इस तरीके से आए दिन हादसे होने की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को मनाते हुए युवा भाजपा की ओर से जगह जगह रक्तदान कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है। उसी के तहत जूनागढ़ के केशोद में भी आज रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया था। दरअसल लेहुआ पटेल समाज शरद चौक पर केशोद में ये रक्तदान कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में केशोद के लोगों ने हिस्सा लेकर इस कैंप को सफल बनाया। करजन में जसवंत नगर मौजूद है, जहां पर पालिका की ओर से ये घोषणा की गई थी कि पानी की टंकी के रिपेयरिंग के कार्य की वजह से 6 दिनों तक पानी नहीं आएगा। हालांकि 6 दिन से भी अधिक समय हो जाने के बावजूद भी जसवंत नगर में अभी तक पानी नहीं आया है, जिसके चलते वहां के स्थानीय काफ़ी परेशान है। दरअसल पीने के पानी के न आने की वजह से स्थानीयों को पानी खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में वहां की सभी महिलाओं की ओर से मटकियाँ फोड़कर इस मामले में विरोध जताते हुए जल्द से जल्द उन्हें पानी मुहैया करवाने की मांग की जा रही है। કરજણ નવા બજાર જસવંતનગર સોસાયટીમાંથી બધા ભેગા થયા છે। અમારે જે પાણીની ટાંકી સાફ કરવાના પ્રશ્ને જે એલાન કર્યું હતું કે 6 દિવસ પાણી આપવામાં નહીં આવે, પરંતુ અમારે પાણી 6 દિવસ પૂરા થાય કે આજે 9મો દિવસ છે। અમારી સોસાયટીમાં પાણીનો પ્રશ્ન છે અને ઘણા ટાઈમથી છે, પણ અમે થોડું સહન કરતા હતા, પણ અત્યારે આ 9 દિવસથી અમારે ટીપું પીવાનું પાણી નળમાં આવતું નથી। બરાબર, જો પાણી વેચાતું અમે પીવાનું તો લઈએ, પણ વાપરવાનું લેડીઝ ક્યાં લેવા જાય?
તો એના માટે અમે બધી જસવંતનગર સોસાયટીવાળા અમે બધાને અમારી જાહેરાત કરીએ છીએ કે અમારે જે પાણીનો પ્રશ્ન છે એ વહેલામાં વહેલી તકે અમારું નિરાકરણ લાવો અને અમારે નગરપાલિકા તરફથી વ્યવસ્થા કરો. ચુનાવ વચ્ચે જસવંતનગરમાંથી અમારે પાણીની પ્રોબ્લેમ છે ને નગરપાલિકામાંથી અમને કહેવામાં આવ્યું હતું જાહેરાત તે બી ક્યારે શનિવારે શુક્રવારે સાંજે કહેવામાં આવ્યું હતું કે પાણી નહીં આવે ને જાહેરાત 2-3 દિવસથી અગાઉથી થતી હતી ને જસવંતનગરમાં શુક્રવાર સાંજનું પાણી તો બિલકુલ બંધ જ છે ને જાહેરાત હતી કે શનિવાર સવારથી બંધ રહેશે પણ શુક્રવાર સાંજનું પાણી આવ્યું જ નથી. ને જે બીજું કે ટેન્કર એ લોકો મોકલતા હતા પણ ટેન્કરની વ્યવસ્થા એવી હતી કે આટલા 6 દિવસની જાહેરાત તો હતી જ પણ એના બદલામાં 9 દિવસ થયા છે ને 9 દિવસની અંદર અમારી લાઈનમાં 2 જ ટેન્કર આવ્યા છે તો અમારે આટલા બધા ઘર છે તો પાણી કેવી રીતે પૂરું કરવાનું? પીવાનું તો અમે ચાલો વેચાતું લઈ શકીએ પણ જે અમારે જે વાપરવા માટે જોઈએ તે. केशोद में वार्ड नंबर 4 के इलाके के लोग पीने के पानी की समस्या से बीते कई वक्त से परेशान हैं। बार बार इस मामले से पालिका के अधिकारियों को अवगत भी करवाया जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक इस इलाके की ये समस्या सुलझ नहीं पाई है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी की ओर से आज इसी मामले को लेकर नगर पालिका के सुपरिटेंडेंट को आवेदन पत्र दिया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से जल्द इस इलाके के लोगों की समस्या की निजात मिले, इसी आशय से आवेदन पत्र दिया गया है और साथ ही ये बात कही गई है कि अगर जल्द से जल्द वार्ड नंबर 4 के इलाके के लोगों को पीने के पानी की समस्या से निजात नहीं मिलेगी तो फिर आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर के वायरल वीडियो केस में सेवक अनुज चौहान ने दिया पुलिस को बयान। मंदिर के 7 लोगों के सामने पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पालिका की सामान्य सभा पंडित बिरजू महाराज और शिक्षा समिति के पूर्व सदस्य नलिन मेहता को श्रद्धांजलि देते हुए रखी गई स्थगित, कल होगी आयोजित। श्री टीम और सेवा तीर्थ एनजीओ ने गैर कानूनी कार्य कर रही महिलाओं को अच्छे व्यापार में आगे बढ़ने की दी तालीम। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की उपस्थिति में किया गया जरूरी चीजों का वितरण। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।